నమస్కారం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమంలో You must have noticed from this game which the children were playing that we can very easily learn how to describe people from a game like this. You must have noticed also that they were talking about the facial features, the dress, the hair, the color of eyes of different persons whom they were trying to describe. This is exactly what we do when we want to describe people. Today's lesson is about describing people, and we shall see how we describe people in the course of talking about different persons. When we are talking about people, how we describe them using their dress, the color of hair, the expression on their faces, and so on. You must have noticed that the questions the children were asking were something like this. Does your person have a moustache? Does your person have a round nose? Does she have short hair? Does she have black hair? Is your person wearing spectacles? This is generally how we describe people. We look at them carefully, we observe what they are wearing, what they look like, and we talk about the accessories or the spectacles or the bag or something prominent in their dress that we have noticed. We also describe them, as I said just now, by their facial features. We look at perhaps their eyes. You must have noticed that the pictures on the cards had persons with blue eyes or with brown eyes. So we use this as a manner or a mark of distinguishing a person. We look at the color of the hair as well, or the short hair or the long hair that a person has, or the moustache or the beard. In fact, we often look at prominent features in a person's face. For instance, we speak about somebody's protruding teeth, or we could speak about the salt and pepper beard that a person has, or a typical moustache which a person has. You must have noticed from cartoons that you have seen of Charlie Chaplin. Here is a picture of Charlie Chaplin depicting or playing the role of Hitler. Notice how on his face there is a brush-shaped moustache, which was very typical of Hitler. It was by this that Hitler was recognized, and Charlie Chaplin playing the role of Hitler was easily recognizable. Notice also how he has an angry expression on his face, an expression of anger on his face. Again, this is a manner of expressing anger, and we notice it when we describe people, or we talk about it when we describe people. You must have noticed that we use different types of words to describe physical features. Similarly, we can use different words to describe a person's stature or the body structure. For instance, we say somebody is tall or short or thin or lean, or we could say somebody is fat or plump or obese. But generally, we have to be very careful when using words such as fat or obese. The reason is these words have a negative connotation. What do we mean by negative connotation, you might ask? What we mean is that these words have associations related with them, and a person whom we call fat
or obese may consider that we are being rude to him, and somebody close to him or he himself may find it objectionable or may be hurt by what we have said about them. So we generally avoid saying fat. We could say, for instance, we should not say, for instance, that Mr. Nagaraj is fat. We would say, perhaps, Mrs. Vijaya is plump. This would be more acceptable and not offending in any way. When do we need to describe someone, you may ask? We would describe someone, I think, when it is someone whom we haven't met before. For instance, imagine a situation when you have to meet somebody at a railway station, somebody you haven't seen before, or somebody you are going to meet at the station but have not been introduced to or have seen before. The same could happen when you go to the airport. Today, of course, you must have seen people standing with placards at the airport with names on them. But if you don't want to do that, perhaps a better thing would be to ask someone to describe himself or herself and to go by that description to meet him at the station or at the airport. Watch this little scene where we have Mr. Raghunandan waiting for his friend, waiting for somebody, not really a friend, waiting for somebody and trying to identify him by the description that has been given to him. He said he would meet me here at 3:30 p.m. Maybe he is late. There is a man with a black bag. No, he said he is not very tall. Mr. Murthy, I am Raghunandan. You must have noticed that both the persons were finally able to identify themselves by some descriptions which had been given to them, because we had Mr. Raghu or Mr. Raghunandan saying that he was looking for somebody wearing a red shirt, somebody wearing blue trousers, somebody carrying a bag. Look at this and listen to the sentences once again. He is not very tall. He is wearing a red shirt and blue trousers, carrying a black bag. He doesn't wear spectacles. We've seen from these examples that we often have to describe people when we haven't met them before. Another case which is mentioned in your course material also is that of having to identify somebody who has been missing, or when we go to report a person as missing. The questions that would be asked would be, was she wearing a sari? What color was her sari? What was the color of her handbag? We find that in fact, in some cases, there is a pro forma which you are expected to fill up to describe the person by the hair, by the color of eyes, by the height, stature, dress, etc. Generally, we need a number of things to be able to describe a person. Let us now look at a caption in which we talk about how we describe people. To be able to describe people, you will need two important things. One is a keen sense of observation, and the other is terms by which to describe the people. Look at the chart in front of you. What you have there is, for describing people, we need observation of detail. What do we mean by observation of detail? We mean details such as color, shapes, sizes, dress and hair. What else do we need to describe people? We need words or expressions in which to describe them. These words are called adjectives or are adjectival phrases. Listen to some of them. If they relate to color, we use basic colors like red, blue, yellow, black, etc. If not, we could use subtle colors like tan, ebony and so on. We could also make them up into phrases like this: flushed red, ebony black, ash grey, russet red or russet brown
When we refer to shapes, we may use words like round, oval, square, or even triangular. For instance, we could say a triangular beard. When we refer to sizes, we could use words like tall, short, huge, big, massive, enormous, and so on. When we refer to dress and hair, we could refer to the color and the sizes once again. For instance, we relate color and sizes to express what we see. For example, we would say Sudha is wearing a large white hat, or we may refer to accessories such as an umbrella or a handbag. An important aspect of description is the detail we notice on a person's face, such as a person's nose, a large round nose which this lady has, or a bald head which this man has, or the spectacles which this man is wearing. We could even refer to features such as a protruding nose, or a salt and pepper beard, or thick lips. Look at the picture of this old lady. What catches your attention first is that her face is full of wrinkles and she is bent and old. An interesting way to describe people is by mannerisms. What do we mean by mannerisms? We could talk about somebody shrugging his shoulders, for example, or we could talk of somebody tapping his foot or twiddling his thumbs. These are typical mannerisms by which we identify or describe a person. We could also look at the overall impression which a person creates. For example, we could say that somebody looks very smart, or is looking very beautiful, or looks impressive. We could also talk about a person's color or complexion. Generally, you find people saying that somebody is black or white or red, but it is not right to use these expressions in connection with color or complexion. The right words to use would be fair complexioned or dark complexioned. These are the right terms to use when you are talking about a person's color of skin. We do not use terms like black in color, red in color. Red is the word which is normally used when in place of the word fair. Fair is what we should be using. Let us now see what we do, how we describe people in terms of their physical stature. When we look at somebody's physical stature, we generally say the person has a good or an impressive personality. Again, another mistake we make is that we say somebody has a good personality merely if he is plump or fat, which again is not right. What we should say is that person is plump or is broad shouldered or has a large body structure. When we say personality, a good personality, we mean everything together, that is the person's manner of speaking, the person's dress, clothing, overall impression. As I said earlier, what we do sometimes is look for something, some distinctive feature in their faces. Often it could be something like a large nose, or a sharp beard, or spectacles, or ears that stand out. Normally, what happens when a cartoonist or an artist draws a caricature, he looks for these features and he exaggerates them or makes them more prominent. He builds on these to create that figure so that he can be easily identified and noticed. Look at the picture of people who are sad and depressed. That's another way of describing somebody. We can describe them by their mood or the way they feel. All the people in this picture are looking very unhappy.
So we can say that these people in the picture are sad or are depressed. Sometimes, as I said, we look at the prominent feature in a person's face. Here is a picture of the sandalwood bandit from Karnataka, Veerappan. Look at it carefully. What is it that you notice most prominently? His moustache, of course. The first thing we mark on his face is his huge or long moustache. Another such example is the example I had given you earlier of Hitler and Charlie Chaplin playing the role of Hitler. In your course, the foundation course in English, we had described a group of people, that is the Maoris of New Zealand. You must have noticed there, when we were describing people, we did not take individual features or individual physical features of this race, but had rather talked about them as a tribe or collectively. We had referred to their way of life, we had talked about their habits, we had talked about their way of living, we had talked about the history of the Maoris settling in New Zealand. That is how we talk about collectively of a group of people. That's how we describe them when we're talking of them as a group and not as individuals. Notice how in these pictures their way of living or their dress, the long headdress which they are wearing, has been shown to you. These are the tribals of a particular part of New Britain. Here is another picture of some tribals in Botswana. Once again, our interest is not on their specific physical features, but we are looking more carefully at their way of life, at what they do and how they live. This is how we referred to the Maoris when we spoke about them in your foundation course in English. Listen to this description of his grandmother as given by Khushwant Singh. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, peace and contentment. Isn't this a beautiful description of his grandmother as given by Khushwant Singh? If you had looked carefully at the picture which we had shown you a short while ago, the picture of the old lady bent with wrinkles on her face, I am sure you could have imagined, you could have pictured the lady whom Khushwant Singh is describing. In fact, the words he uses are so beautiful, are so clear that one could visualize his grandmother standing before oneself. It is this expression, it is this manner of describing people which marks the writings of some great writers. Let us look at some of the words now which you could use, or some of the similes which you could use to describe people. As ugly as a scarecrow, as pale as a ghost, as red as a cherry, or as red as blood, as black as ebony, as blue as indigo. Here are some synonyms now. What do we mean by synonyms? Synonyms are words with the same meanings as common words. For example, for big, you could say enormous, gigantic, huge, mighty, great, vast, immense, large, majestic, bulky. For high, you could say tall, lofty, elaborate, massive.
For small, you could say tiny, puny, little. For pretty, you could say beautiful, lovely, fine, attractive, handsome, neat, elegant, trim, gorgeous. You would have noticed from all these that it is important when you are going to describe somebody to have a vocabulary, a good vocabulary at your command, which means you need to make a note of the words which you come across as you are reading or as you are perhaps listening to people. If you do that, you will be able to have a collection of words at your command and you can use them to describe people. In this lesson, we have spoken to you about describing people. You have noticed how we started with a little game where children were identifying people by their facial features, by their accessories, by their hair and so on, and were able to describe a person and guess who the other person could be. From this little game, it is almost as if they were learning how to describe people. This is an important feature, we said, in real life, because we may need to describe somebody whom we haven't met before, or we may need to identify somebody by a description which has been given to us. We also said that writers, great writers, write well because they use descriptions, and I read out to you a paragraph from Khushwant Singh in which he describes his grandmother. We said also that people can be described by their body structure, by their dress, by their physical features, by their mannerisms, and even by their moods. We said later that groups of people or collectively people can be described by their way of living, by their social customs, by their food habits perhaps. We can describe them collectively as we had done with the Maoris of New Zealand. We hope that by this lesson, by listening to this lesson, you would have learnt how to describe people. ఈ కార్యక్రమాలపై మీ అభిప్రాయాల్ని, సూచనల్ని, సలహాల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మా చిరునామా ద డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500033. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు సాహిత్య విద్యార్థులకు స్వాగతం. సృష్టి క్రమాన్ని, ధర్మశాస్త్ర రీతులను, ప్రాచీన సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలను ప్రస్తరింపజేసేవి పురాణాలు. రాజవంశాల చరిత్రలను, నీతులను, లోకరీతులను ప్రవర్తింపజేసేవి ఇతిహాసాలు. ఈ రెండు మహాప్రక్రియల గురించి ఇద్దరు ప్రముఖులు మీకు పరిచయం చేస్తారు. ఎవరైనా ఓ సుదీర్ఘకాలం పాటు మాట్లాడితే అమ్మ బాబోయ్ వీడు పురాణం చెబుతున్నాడరా అని అంటారు. ఏంటి చాలా కాలం మాట్లాడితే పురాణం చెబుతున్నాడని అనవలసిన అవసరం వచ్చింది? పురాణం అంటే చాలా పెద్దది అనేటటువంటి అర్థంలో అలా వాడడం వ్యవహారంలో సర్వసాధారణం అయిపోయింది. అంతేకాదు పురాణ ప్రవచనం, పుక్కిటి పురాణం అనే మాటలు కూడా మనం వింటుంటాం. పురాణం విప్పుతా అని కూడా అనేస్తారు. ఈ విధంగా పురాణ శబ్దాన్ని విభిన్న సందర్భాల్లో వాడడం మనం వింటూ ఉంటాం. ఇంతకు పురాణం అంటే ఏంటి? ప్రాచీన కాలంలో ప్రాచీన కథను వివరణగా ఎవరైతే రచించారో లేదా చెప్పారో దానిని ఇప్పుడు మనం వివరించినట్టయితే
అదొక పురాణం అని అనుకునేటటువంటి ఒక స్థితి ఏర్పడింది. పురాకథ, ప్రాచీన కథ అనేటటువంటి అర్థంలో పురాణం అనేటటువంటి మాటకు భావంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతున్నది. పురాపి నవం పురాణం అనే నిర్వచనం ఒకటి మనం వింటున్నాం. పురాతనాలే అయినా కానీ అవి ఎంత సనాతనాలో అంత నిత్యనూతనాలు అనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఆధునిక కాలంలో చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పురాభవమితి పురాణం, పూర్వకాలమున పుట్టిందని దీని అర్థం. పురా నవం ఇది పురాణం, ప్రాచీన కాలంలోని నవీనములు అని శబ్దకల్పద్రువం నిర్వచిస్తోంది. అంతేకాకుండా పురాణీయతే ఇది పురాణం, పురా విషయాలతో జీవించేది అని వాచస్పత్యం వివరిస్తున్నది. పురా ఆసక్తి అంటే ప్రాక్తన విషయాలపైన ఆసక్తి కలిగించేది అనే మరో అర్థం. పురా పూర్వస్మిన్ భూతమితి పురాణం, ప్రాచీన విషయాలు తమలో పొందించుకున్నవి అని అమరకోశం నిర్వచిస్తున్నది. అంతేకాకుండా అదే అమరకోశం పురాణం పంచలక్షణం అని అన్నది. అంటే సర్గశ్చ ప్రతిసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణి చ వంశానుచరితం చేతి లక్షణానాంతు పంచకం అని ఈ విధంగా అమరకోశం నిర్వచించింది. సర్గం అంటే బ్రహ్మాండోత్పత్తి సృష్టి అనే అర్థం. ప్రతిసర్గం అంటే కల్పాంతంలో చేసే పునఃసృష్టి అంటే విసర్గం అని అర్థం. వంశం అని అంటే దేవతల, దేవర్షుల, బ్రహ్మర్షుల గోత్రానుక్రమాన్ని వంశం అని అంటారు. ఆ తర్వాత మన్వంతరం అంటే ఏ మనువులైతే పరిపాలన చేశారో ఆయా మనువుల యొక్క జీవితాలను, మనువుల పరిపాలనను వివరించేది. వంశానుచరితం అంటే ఈ దేశాన్ని పరిపాలించిన లేదా ఈ విశ్వాన్ని పరిపాలించినటువంటి సూర్యచంద్ర వంశాలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఆయా వంశాలలో పుట్టినటువంటి చక్రవర్తులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించిన విషయాలు తెలిపేవి అనే అర్థం. ఈ కథలు ఈ విధంగా వివరించుకుంటూ వెళితే ఈ భూమి పుట్టుక, ఈ సృష్టి యొక్క పుట్టుక, గాలి, నీరు, నిప్పు, ఆకాశం వీటన్నింటి యొక్క పుట్టుక, వీటి వెనుక ఉన్నటువంటి ఒక మహత్తర చైతన్యం, ఆ చైతన్యం వీటి వికాసానికి దోహదం చేసినటువంటి స్థితి, ఆ చైతన్యమే పరబ్రహ్మము లేకుంటే పరమాత్మ అనేటటువంటి ఒకానొక భావం, ఈ భావాలన్నింటినీ కలిగించి పురాణమైనటువంటి ఒకానొక విషయాన్ని నవీనంగా తేల్చి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసేటటువంటిది పురాణమని భారతీయ శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క అభిప్రాయం. అయితే ప్రాచీన భారతీయ పురాతత్వవేత్తల యొక్క అభిప్రాయం ఈ విధంగా ఉంటే, ఆధునిక కాలంలో పురాణాల నిర్వచనానికి సంబంధించి పురాణం అంటే మిత్ అని, మైథాలజీ అని, దట్ ఈజ్ ఏ మిత్ అంటే పుక్కిటి పురాణం అనేటటువంటి అర్థంలో చెప్పారు. అయితే పుక్కిటి పురాణం అంటే పుక్కిట బట్టుట అంటే బట్టి పట్టడం అని అర్థం. బట్టి పట్టడం అంటే మామూలు విషయం కాదు, ధారణ చేయడం అంటే ఏదో రచించి ఏదో మాటిమాటికి దానిని గురించి ఆలోచించి అనేటటువంటి అర్థం కాకుండా ఒక్కసారి మనస్సులోకి తెచ్చుకొని దానిని ధారణ చేయడం అనేటటువంటిది పుక్కిట పట్టడం కిందకే వస్తుంది. వాడు పుక్కిట పట్టిన పురాణాలు లెక్కలేనని చెప్తూ ఉంటాడు అని ఎవరినైనా అన్నట్టయితే చాలా పురాణాలు అతనికి తెలుసు అని అర్థం. పాశ్చాత్య తత్వవేత్తలు అంటే పురాణజ్ఞులైనటువంటి పాశ్చాత్య పురాణ శాస్త్రవేత్తలు పురాణం అబద్ధం కాదు, అది కల్పన అన్నారు. అంతేకాకుండా మామూలుగా చేసే కల్పనలకు అందనంత అతి ప్రాచీనమైంది అని వారే అన్నారు. వారు ఇంకా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే సర్వసాధారణంగా పురాణాలు దేవతల గురించే ఉంటాయి, ఊహకు అందని వాళ్ళే, కానీ ఆ మన ఊహల్లో నిలిచే వాళ్ళు ఆ పురాతన కాలానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పడం జరిగింది పాశ్చాత్య మేధావులు. అంతేకాకుండా సైన్స్ ఆఫ్ ప్రీ సైంటిఫిక్ ఏజ్ అనేటటువంటి మాటను వారు వాడారు. అంటే సైన్స్ కన్నా ముందున్నటువంటి సైన్స్ అన్నమాట. పురాణం ఒక్కరిది కాదు, అది గుంపుది అన్నాడు పాశ్చాత్య మేధావి. మనకు తెలియని కాలంలో జరిగినవనే బలమైన నమ్మకం పురాణాల విషయంలో ఉంది. పురాణాలు విజ్ఞాన కోశాలు అని ఒకరన్నారు. అధ్యాత్మ, అధిదైవ, అధిభూతాది అంశాలతో పాటు ఆస్తిక్య భావనను పెంపొందింపజేసి అవతారతత్వాన్ని వివరించేవే పురాణాలు అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా పాశ్చాత్యులు, ఆధునిక భారతీయ మేధావులు పురాణాలను గురించి వివరించారు. పర్పస్ ఆఫ్ మిత్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అని చెప్పి పురాణం అంటే వివరించేది అని తేల్చేశారు. అంటే ఒక విషయాన్ని సుదీర్ఘంగా, శాస్త్రసమ్మతంగా, ధర్మసమ్మతంగా, మానవీయ సంబంధాలను పెంచేటటువంటి విధంగా, దైవీయ భావాలను నిర్మాణం చేసేటటువంటి విధంగా ఏ అంశమైతే ప్రతిపాదితమవుతుందో ఆ అంశం సృష్టి క్రమం దగ్గర నుంచి ఆధునిక జీవనం వరకు అనేక విషయాలను స్పృశించేదిగా మనకు కనిపిస్తుంది. అదే పురాణంగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి భారతీయమైనటువంటి ఈ పౌరాణికమైనటువంటి అంశాలలో
3 రకాల పురాణాలు చెప్పుకోవడం అనేటటువంటిది మనం చూస్తాం. ఒకటి ఏమిటంటే సాత్విక పురాణాలు. ఈ సాత్విక పురాణాలు మొత్తం 18 పురాణాలు అని చెబుతూ ఈ 18 పురాణాలు కూడా వేదవ్యాస భగవానుడే వ్రాశాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం వింటున్నాం. అష్టాదశ పురాణాన్ని కృత్వా సత్యవతీ సుతః అనేటటువంటి ఒక సూక్తి ఆభాణకంగా మనకు వినిపిస్తూ వస్తుంది. అంటే 18 పురాణాలు సత్యవతీ పుత్రుడైనటువంటి వేదవ్యాసుడు వ్రాశాడు అనే అర్థం. ఇంకా మరొక అర్థం ఏమిటి అని అంటే ప్రపంచం మొత్తంలో మొట్టమొదలు ఒకటే పురాణం ఉందని, ఆ పురాణం 4 లక్షల శ్లోకాలు ఉందని, వేదాలను 4గా విభజించినటువంటి వేదవ్యాసుల వారే ఈ 4 లక్షల శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి పురాణాన్ని 18 మహాపురాణాలుగా 18 ఉపపురాణాలుగా విభజించాడు అనేటటువంటిది కొంతమంది పురాణజ్ఞుల యొక్క అభిప్రాయం. కాబట్టి మద్వయం భద్వయం చైవ భ్రత్రయం వా చతుష్టయం అనాపలింగ కూస్కాని పురాణాన్ని ప్రచక్షతే అని 18 పురాణాలను ఈ శ్లోకంలో నిబద్ధింపజేశారు. మత్స్య పురాణం, మార్కండేయ పురాణం మొదలైనటువంటివి ఈ విధంగా మొత్తం 18 పురాణాలు మనకు వినిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి అలాంటి 18 పురాణాలలో ఇవాళ పురాణం చెప్పండి అని అంటే వెంబడే ప్రధానంగా భాగవత పురాణాన్ని స్వీకరించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకొరకు అని అంటే మహాభాగవతం వేదవ్యాసుని యొక్క చేతి నుండి వచ్చి ఆంధ్ర పురాణంలో గొప్పదిగా మహాభాగవతం పోతన్న చేతిలో పడి అది అందరినీ అలరించేటటువంటి విధంగా ఉంది. అయితే ప్రథమాంధ్ర పురాణంగా మనం మార్కండేయ పురాణాన్నే చెప్పుకుంటాం. ఆ కారణంగా ఇవాళ మనం చెప్పుకునేటటువంటి ఈ 18 పురాణాలు మత్స్య, మార్కండేయ, భవిష్య, భాగవత, బ్రహ్మ, బ్రహ్మాండ, బ్రహ్మవైవర్త, వాయు, వరాహ, వామన, విష్ణు, అగ్ని, నారద, పద్మ, లింగ, గరుడ, కూర్మ, స్కాంద పురాణాదులు. కాబట్టి ఈ 18 మహాపురాణాలలో సృష్టి క్రమం దగ్గర నుంచి మొదలెట్టుకొని కథా కథనం కొనసాగిస్తూ అందులో వచ్చే రాజుల యొక్క వంశాలను గురించి వివరిస్తూ మానవీయమైనటువంటి సంబంధాలను ఎన్నో అందులో ప్రస్తావిస్తూ తీసుకొని వెళ్ళి మనుష్యుణ్ణి మహామానవునిగా తీర్చిదిద్దేటటువంటి విజ్ఞాన సర్వస్వాలుగా ఇవాళ మనకు పురాణాలు కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మహాభాగవతమే తీసుకున్నట్టయితే అది సాత్విక పురాణాల్లో అంతర్భాగంగా వస్తుంది. అంటే సాత్విక పురాణాలు, తామస పురాణాలు, రాజస పురాణాలని పురాణాలను 3 విభాగాలుగా చేయడం జరిగింది. ఆ 3 విభాగాలలో విష్ణు ఆధిక్యాన్ని చెప్పేటటువంటి విష్ణు, నారద, భాగవత, గరుడ, పద్మ, వరాహాది పురాణాలన్నీ కూడా సాత్విక పురాణాల కిందకి వచ్చేస్తాయి. తామస పురాణాలు శివుని ఆధిక్యాన్ని చెప్పేటివి. మత్స్య, కూర్మ, లింగ, శివ, స్కంద, అగ్ని పురాణాదులు తామస పురాణాల క్రిందికి వస్తాయి. రాజస పురాణాలు బ్రహ్మ ఆధిక్యాన్ని చెప్తాయి. బ్రహ్మాండ పురాణం, బ్రహ్మవైవర్తం, మార్కండేయం, భవిష్య, వామన, బ్రహ్మపురాణాదులు ఇవన్నీ కూడా రజో పురాణాల కిందికి వస్తాయి. కాబట్టి ఈ సాత్విక, తామస, రజో గుణాల ప్రభావితం వీటి మీద పడి ఇవి సామాన్య జీవితంలోకి వెళ్ళి మానవుణ్ణి ప్రభావితం చేస్తాయి అనేటటువంటిది మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయితే ఈ మహాపురాణాలు అన్నీ కూడా భాగవతంగానే చాలామంది భావించేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడింది. దానికి కారణాలు ఏంటి అని అంటే భాగవతంలో కనిపించేటటువంటి ప్రధాన అంశాలలో అవతారాల తత్వం. విష్ణుమూర్తి అవతారాలనెత్తి దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ చేయడానికి తాను చేసినటువంటి కృషి కారణంగా భాగవతాన్నే ఇవాళ మహాపురాణంగా పరిగణించేటటువంటి ఒకానొక పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఉదాహరణకు కాళీయ మర్దనం ఉన్నది. కాళీయ మర్దనంలో కాళీయుడు అనేటటువంటి సర్పం నీళ్లను విషపూరితం చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ విషపూరితమైనటువంటి నీళ్లు ఎవరికి యోగ్యం కావు కాబట్టి కాళీయుణ్ణి అక్కడి నుంచి పంపించాలి అని అంటే ఎవరు చేయాలి పని? మహాశక్తివంతుడైనటువంటి కాళీయుడు అతని విషం తొలగించాలంటే బాలుడైనటువంటి కృష్ణుడు ఒక్కసారిగా ఆ మడుగులో దూకేసి కాళీయుణ్ణి అక్కడి నుంచి పంపించడానికి పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పోరాటంలో అతని తల మీద నృత్యం చేస్తాడు. దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటిది? ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సింది ఆ పురాణంలో కానీ లేదా హరివంశంలో కానీ చేసినటువంటి ఆ నృత్యాన్ని గొప్పగా చూశారు, జనులు చూశారు, దేవతలు చూశారు, గోపికలు చూశారు, గోపాలులు చూశారు. అదొక బ్రహ్మాండమైనటువంటి చైతన్య నృత్య హేళగా కేళిగా కనిపించిందని అనొచ్చు. నిజమే. యమునా వీచి మృదంగవాద్యములు మ్రోయన్ తీరగోపౌగ హర్షమనోజ్ఞధ్వని తంబు గేయముగా చెంచత్కాళి యవ్యాళ మహారంగ తలంబునన్ పటుగతిన్ కంజాక్షు నిర్మర్దనాట్యము
హృద్యాద్భుత భీమమై పరగా దివ్యశ్రేణి చూచన్ దివిన్. ఎంత బాగుంది ఈ పద్యం అనిపిస్తుంది. ఆకాశం నుంచి దేవతలు చూస్తున్నారు. కాళీయ సర్ప పైన నృత్యం చేస్తూ ఉన్నటువంటి బాలకృష్ణుడిని చూసి మిగతా అందరూ ఆనందిస్తున్నారు. దీని ఏమిటి ప్రయోజనం ఇక్కడ? ఎవరైనా కానీ మనం తవ్వుకున్నటువంటి ఒక బావిలోని నీళ్లు పాడైపోయినట్టయితే ఆ పాడైపోవడానికి కారణం ఏంటి? అవి బాగా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది ఒక పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించినటువంటి అంశం. కాబట్టి ఇలాంటిది కాళీయుడు అనేటటువంటి దుష్టుని శిక్షించడమే కాదు, ప్రకృతిని పరిరక్షించడం అనేటటువంటిది కూడా దీని ద్వారా ఆధునిక జీవనంలో మనం పొందాల్సినటువంటి సందేశం. మానవీయ సంబంధాలే ఉన్నాయి. కుచేలుడు పరమ దరిద్రుడు. ఆ కుచేలుడు కృష్ణుని దర్శించడానికి వచ్చాడు. అలా వచ్చినటువంటి కుచేలుణ్ణి, ఆగర్భ దరిద్రుడైనటువంటి కుచేలుణ్ణి కుబేరుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అతన్ని చీరదీసి కౌగిలించుకొని ఆ కుచేలుణ్ణి కుబేరునిగా మార్చేశాడు. కాబట్టి సామాన్యునికి కూడా కడుపు నిండా అన్నం ఉండాలి, ఒంటి నిండా వస్త్రం ఉండాలి, ఉండడానికి వసతి ఉండాలి అనేటటువంటి సందేశమే కదా ఇది మనకు అందిస్తున్నది. అంతేకాదు ప్రహ్లాదుని కథనే మనం తీసుకున్నట్టయితే ప్రహ్లాదుని కథ మనకు మహాభాగవతంలో వస్తుంది. ఆ కథనే మనం కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఏ విధంగా విద్యను ఆర్జించాలి, ఎలాంటి జీవనం కొనసాగించాలి అనేటటువంటిది అందులో మనకు కనిపిస్తుంది. ఒక విద్యార్థి, ఒక బ్రహ్మచారి ఎంత సుశిక్షితుడై సంస్కారవంతుడై జీవనం గడపాలి అనేటటువంటి దానికి తన యందు నఖిల భూతములందునొక భంగి సమహితత్వంబున పరగువాడు పెద్దల పొడగన్న భృత్యుని కైవడి చేరి నమస్కృతులు చేయువాడు. సుదీర్ఘమైనటువంటి పద్యం ఇది. కాబట్టి ఇందులో ప్రహ్లాదుడు ఎవరి ఎడల ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటటువంటి చెప్పింది గమనిస్తే ఇవాళ మన విద్యార్థులు కూడా ఇట్లా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది. ఆ కారణంగానే అన్నదాన ప్రాధాన్యాన్ని చెప్పేటటువంటి రంతిదేవుని కథను కానీ మనం చూస్తే తనకున్నది సర్వస్వం ఆకలి ఉన్నటువంటి వాడికి అందించడం, చిట్టు చివరికి నీళ్లు కూడా ఆ విధంగా అందించిన తర్వాత ఆ రంతిదేవునికి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలి అనేది ప్రశ్నిస్తే ఆ రంతిదేవుడు అన్నటువంటి మాట మనం నిజంగా ఏనాటికైనా గుర్తుంచుకోదగ్గది. సార్వకాలీన సత్యాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటిది, సార్వదేశిక సత్యాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటిది. అప్పుడు ఆ రంతిదేవుడు ఏమంటాడు? నత్వహం కామయే రాజ్యం న స్వర్గన్న పునర్భవం కామయే దుఃఖ తప్తానాం ప్రాణినాం ఆర్తినాశనం అని అంటారు. కాబట్టి అలాంటి విషయం పురాణంలో ఉంది అని అంటే నాకేది ఎక్కర్లేదు, ఏడ్చేవారి కన్నీటి చుక్క తుడిస్తే చాలు అని. కాబట్టి ఆ విధంగా మనకు గజేంద్ర మోక్షం కథనే తీసుకున్నట్టయితే ఎట్లాగా అన్వయించుకోవడానికి వీలుంటుంది? గజేంద్రుడు మకరి చేతుల్లో పడి మకరి లోనికి లాగుతూ ఉంటే 1000 సంవత్సరాలు పోరాడి బలహీనుడైనటువంటి సందర్భంగా ఆ గజేంద్రుని రక్షించడానికి పరమాత్మ వచ్చాడు. అదేవిధంగా ఒక సామాన్యుడు, ఒక వ్యక్తిగా తన జీవితంలో పోరాటం కొనసాగిస్తుంటే భీమాన్యుడు మహామాన్యుడైనటువంటి వ్యక్తి ఆ విధంగా రక్షించాలి అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనం గుర్తించాలి. ఈ విధంగా జైన పురాణాలు, బౌద్ధ పురాణాలు, ఆది పురాణము, జాంబ పురాణము, జానపదుల పురాణాలు, క్రీస్తు పురాణము, ఇలాగా పురాణములు అనేకాలుగా భారతీయమైనటువంటి జీవన శైలిని, సంప్రదాయాన్ని, ధర్మాన్ని, ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్లో ప్రధానంగా ధర్మానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చేసి మానవుడు ఈ విధంగా నడవాలని చెప్పాయి. వ్యాసభగవానుని అడిగారు, ఏమయ్యా ఇన్ని పురాణాలు రాశావు కదా, ఇందులో ఉన్నటువంటి సారభూతమైనటువంటి అర్థం చెప్పమని. ఆయన అన్నాడు, ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పండి అని ఆయన అడిగితే అర్ధశ్లోకేన ప్రవక్ష్యామి అని అన్నాడు. ఏమిటా అర్ధశ్లోకం అంటే పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం అని. పురాణాల అంతఃసారమిది, పురాణాల అన్నింటి యొక్క అంతఃసారం ఇది. పరులకు ఉపకారం చేయడం పుణ్యం, అపకారం చేయడం పాపమని. అన్ని పురాణాలను మనం అధ్యయనం చేస్తే ఈ అంతఃసారాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ముందుకు నడిచినవిగానే మనకు అనిపిస్తాయి. కాబట్టి పరులకు ఉపకారం చేసే విధంగా మనల్ని ప్రబోధిస్తున్నాయని, అపకారం చేయకూడదని, పాపం చేయకూడదు అని పురాణాలు ప్రబోధిస్తున్నాయి అని మనం గ్రహించవలసి ఉంటుంది. ఈ మానవీయ శక్తిని దివ్య శక్తిగా మార్చుకొని మనం ముందడుగు వేయవలసి ఉంటుంది. కట్టే కొట్టే తెచ్చే అనే మాటలకు అర్థమేమిటని ఎవరైనా అడిగితే వెంటనే రాముని కథ చెబుతారు. అదేవిధంగా తింటే గారెలు తినాలి, వింటే భారతం వినాలి అనే మాటల్ని బట్టి కూడా భారత కథ, అలా రామాయణ కథ ఏ విధంగా ప్రజల్లో ప్రచారంలో ఉందో తెలుస్తూ ఉంది. భారతీయ సంస్కృతి అనే కల్పవృక్షానికి వేదాలు మూలం. స్మృతులు
కొమ్మలవుతాయి. పురాణాలు పత్రపుష్పాలు, ఇతిహాసాలు రసవత్ఫలాలు. మనకు పురాణేతిహాసం అనే ఏకపద ద్వంద్వం ఒకటి మనకు వినిపిస్తూ ఉంది. అంటే పురాణాలు ఇతిహాసాలు వేరువేరు అయినప్పటికీ పురాణేతిహాసం అనే ఒక మాట మనకు ప్రచారంలో ఉంది. అంటే పురాణాలకు ఇతిహాసాలకు ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధాన్ని ఈ మాట సూచిస్తూ ఉంది. విద్యారణ్య స్వామి అథర్వవేదానికి ఆయన భాష్యం రాశాడు. అందులో ఇతిహాసం గురించి ఆయన లక్షణం చెప్పాడు. ఇదం వా అగ్రేనైవ కించిదాసీత్. ఇది పురాణానికి అతడిచ్చినటువంటి నిర్వచనం. జగత్తు యొక్క ఆవిర్భావం నుంచి పురాణం మొదలవుతుంది అని దీని యొక్క అర్థం. ఇలాగే దేవాసురా సంయుక్త ఆసన్, అంటే ఏదైతే ప్రసిద్ధమైనటువంటి కథలున్నాయో, ముఖ్యంగా దేవాసుర యుద్ధం దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎందులో చెప్పబడతాయో అది ఇతిహాసము అని ఆయన యొక్క అభిప్రాయం. ఈ విధంగానే ఇతిహాసానికి చాలామంది నిర్వచనాలు ఇచ్చినారు. అమరసింహుడు ఇతిహాసం పురావృత్తం అంటాడు. పురావృత్తమే ఇతిహాసము అని దీని యొక్క అర్థం. అసలు పురావృత్తం అంటే ఏమిటి మనం తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఈ వర్తమానం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది మనకు ప్రత్యక్షంగా గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. కొంతకాలం తర్వాత ఇది వార్తగా మారుతుంది. మరికొంతకాలానికి పారంపర్యంగా మనం కథన రూపంలో చెప్పుకుంటాం. అది చరిత్రగా భాషిస్తుంది. ఆ తర్వాత అది మరికొంతకాలానికి పురావృత్తం అనబడుతుంది. ఈ పురావృత్తమే ఇతిహాసంగా తీర్చిదిద్దబడుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆప్టే నిఘంటువులో ఈ ఇతిహాసం యొక్క లక్షణం సమగ్రంగా చెప్పబడి ఉంది. అది ఏమిటి అంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షాణం ఉపదేశ సమన్వితం పురావృత్తం కథాయుక్తమితిహాస. ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం ఇవి 4 పురుషార్థాలు. అయితే వీటిని ఏ గ్రంథంలోనైతే కథారూపంలో ప్రసిద్ధమైనటువంటి రాజుల యొక్క కానీ లేక మహాపురుషుల యొక్క కానీ చరిత్రల సందర్భంగా వీటిని క్రోడీకరించి చెబుతారో అదే ఇతిహాసము అని దీని యొక్క అభిప్రాయం. మనకు ముఖ్యంగా ఇంకా ఈ ఇతిహాసం యొక్క లక్షణాలను ఈ విధంగా మనం క్రోడీకరించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇందులో పురావృత్తం ఉంటుంది. తర్వాత ఇలా జరిగింది అని పారంపర్యంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. తర్వాత ఇతిహాసం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటి అంటే అది చారిత్రక సత్యం కావడం. తర్వాత ఇది ఒట్టి వార్తగా ఎప్పుడు చెప్పబడుతూ ఉండకూడదు. ముఖ్యంగా ఈ ఇతిహాసంలో ధర్మార్థ కామమోక్షాల యొక్క ప్రశంస ఉండాలి. తర్వాత ధర్మార్థ కామమోక్షాలను ఏ విధంగా అనుసరించి మహాపురుషులైనటువంటి వాళ్ళు తమ యొక్క జీవితాలను ధన్యం చేసుకొని తర్వాత చదువరులను, ముఖ్యంగా పాఠకులను, లోకులను ఏ విధంగా ధన్యం చేస్తారో కథామూలకంగా తెలియజేయవలసినటువంటి అవసరం ఆ ఇతిహాస రచయితలకు ఉన్నది. అభినవగుప్తుడు అంటాడు, ఆయా పాపపుణ్య కర్మలకు ఆయా ఫలాలు శాస్త్రాల ప్రకారం చెప్పబడి ఉంటాయి. అయితే ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా మనకు ఆయా మహాపురుషుల యొక్క మరి ఆ చారిత్రక వ్యక్తుల యొక్క కథల ద్వారా దృశ్యమానం చేసేవే ఇతిహాసాలు అని అభినవగుప్తుడు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ప్రాచీన ప్రసిద్ధ రాజవంశ చరిత్రలన్నీ కూడా ఇతిహాసాలుగా మనం లెక్కించవచ్చు. ముఖ్యంగా పురుషార్థ సాధనలో కృతార్థులైనటువంటి ప్రసిద్ధులైనటువంటి వారి యొక్క చరిత్ర ఇతిహాసానికి వెన్నెముక. వారు లక్ష్యసిద్ధికై చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు కానీ లేక ఫలితాలు కానీ ఇతిహాసాల్లో ఎక్కువగా వర్ణింపబడుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు మనం భారత రామాయణాలను తీసుకోవచ్చు. రామాయణం 7 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి కథ. ఇది త్రేతాయుగానికి సంబంధించినటువంటి కథ. రామాయణం నాయకాశ్రయమైనటువంటిది. అంటే రాముని కథ అందులో వర్ణింపబడింది. రాముడే కాకుండా రామునితో పాటు భరతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు, తర్వాత కైకేయి, తర్వాత దశరథుడు, తర్వాత హనుమంతుడు, తర్వాత ఇత్యాది రావణుడు,
విభీషణుడు మొదలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి మరి పాత్రలు అందు చెప్పబడి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చారిత్రక సత్యంతో భాషిస్తూ ఉన్నటువంటివి. ఇలాంటి చారిత్రకమైనటువంటి పాత్రలను ఎన్నుకొని రామాయణం రచింపబడి మరి ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాలు క్రితం కథ అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని ఇప్పటికి మనం మరవలేమంటే నిజంగా అది గొప్ప ఇతిహాసంగా మన యొక్క జాతి జీవనంలో అది మేళవింపబడి ఉన్నటువంటి విషయం. తర్వాత కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలో ఆయన ఈ ఇతిహాసానికి ఒక లక్షణం చెప్పాడు. ఆ లక్షణం ఏమిటో గమనిద్దాం. పురాణం ఇతివృత్తం ఆఖ్యాయికోదాహరణం ధర్మశాస్త్రం అర్థశాస్త్రం చేతిహాస. ఇతిహాసం అనేబడేది ఏదైతే ఉన్నదో ఇందులో పురాణ అంశం కొంత ఉంది, తర్వాత ఇతివృత్తం ఉన్నది, తర్వాత ఆఖ్యాయికలు కూడా ఇందులో ఆఖ్యానాలు కూడా ఉన్నాయి, అంటే చిన్న చిన్న కథలు కూడా ఉన్నాయి, తర్వాత ఉదాహరణం అంటే దృష్టాంతపూర్వకమైనటువంటి కథలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి, తర్వాత ధర్మశాస్త్ర విషయాలు, తర్వాత అర్థశాస్త్ర విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ ఇతిహాసంలో ఉంటాయి. ఇటువంటి లక్షణములు కలిగినటువంటిదే ఇతిహాసం అని కౌటిల్యుడు చెప్పినాడు. ముఖ్యంగా ఈ కౌటిల్యుడు చెప్పినటువంటి అంశాలను మనం గమనించినట్టయితే భారతం దీనికి సరిగా సరిపోతూ ఉంది. ముఖ్యంగా దేవదానవుల యొక్క ప్రసిద్ధ కథ సముద్రమదనం, అది దానితో భారతం ఆరంభమవుతూ ఉంది. తర్వాత చంద్రవంశపు రాజుల యొక్క కథ ఇందులో వర్ణింపబడి ఉంది. పాండవులు, కౌరవులు, మరి వారి యొక్క జీవన విధానం కానీ, వారి యొక్క యుద్ధం కానీ, తత్ఫలితాలు కానీ మనకు ఈ భారతంలో మనం చూస్తాం. అనేకమైనటువంటి ఉపాఖ్యానాలు కూడా ఉన్నాయి. కృష్ణుని యొక్క చరిత్ర కూడా మనకు భారతం ద్వారా అవగతమవుతూ ఉంది. తర్వాత ధర్మశాస్త్ర విషయాలు, వేదాంగాది విషయాలు, నీతిశాస్త్ర విషయాలు, మోక్షశాస్త్ర విషయాలు మొదలైనవి కూడా మనకు ఈ ఇతిహాసమైనటువంటి భారతం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ కౌటిల్యుడు చెప్పినటువంటి ఈ లక్షణాలకు మనం నన్నయ్య గారు భారతావతారికలో చెప్పినటువంటి ఒక పద్యం భారతం గురించి ఏదైతే ఉన్నదో అది సరిపోతుందని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని, ఆధ్యాత్మ విధులు వేదాంతమనియు, నీతి విచక్షణులు నీతిశాస్త్రంబని, కవి వృషభులు మహాకావ్యమనియు, లాక్షణికులు సర్వలక్ష్య సంగ్రహమని, ఐతిహాసికులు ఇతిహాసమనియు, పరమ పౌరాణికులు బహుపురాణ సముచ్చయంబని, మహి గొనియాడుచుండ వివిధ వేద తత్వవేది వేదవ్యాసుడు ఆదిముని, పరాశరాత్మజుండు విష్ణు సన్నిభుండు, విశ్వజనీనమై పరుగుచుండజేసే భారతమ్ము. ఆయన వ్యాసుడు ఏ విధంగా ఇతిహాసమైనటువంటి భారతాన్ని రచించాడో దాని యొక్క ప్రాశస్త్యం ఏమిటో నన్నయ్య గారు మనకు చక్కగా తెలియజేశాడు. భారతం అది ఒక ధర్మశాస్త్రం, భారతం ఒక వేదాంత శాస్త్రం, అంతేకాదు ఒక నీతి శాస్త్రం, తర్వాత అది ఒక మహాకావ్యం, తర్వాత అది ఒక లక్షణ గ్రంథం, తర్వాత అది ఒక ఇతిహాసం, అంతేకాదు అది పురాణ సముచ్చయంగా కూడా అది చెప్పబడి ఉన్నది. అంటే ఇన్ని అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయని కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి లక్షణం ఏదైతే ఉందో అది భారతానికి పూర్తిగా వర్తిస్తూ ఉన్నది. జాతి జీవనంలో ప్రసిద్ధులైన మహాపురుషుల ఉజ్వలమైన సన్నివేశాలతో కూడిన చరిత్ర ఇతిహాసంగా నిర్మింపబడుతుందని ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకున్నాం. మహోన్నత లక్ష్య సాధనలో ప్రజలకు విశ్వాసాన్ని కలిగింపజేసే కథేతి వృత్తంతో ఇతిహాసం రచింపబడుతూ ఉంది. ఈ ఇతిహాసాన్ని ఆంగ్లంలో ఎపిక్ అని పిలుస్తారు. సార్వకాలిక సాహిత్య ప్రయోజనాన్ని కలిగి తాత్విక సమన్వయంతో ఆలంకారికమై జాతికి సంస్కృతికి ప్రతీకగాను లేదా ప్రతినిధిగాను ఉండి ఆనందాన్ని ఉపదేశాన్ని ప్రయోజనంగా కలిగినటువంటిదే ఇతిహాసం. ఇలాంటి ఇతిహాసముల యొక్క ప్రభావం అంటే రామాయణ భారతీతిహాసాల యొక్క ప్రభావం మొత్తం సాహిత్యం మీద కనిపిస్తూ ఉంది. తెలుగులో మనకు ఆధునిక యుగంలో శివభారతం, తర్వాత మనకు రాణా ప్రతాపసింహ చరిత్ర మొదలైనటువంటి చారిత్రక ఇతివృత్తం కలిగినటువంటి కావ్యాలు వచ్చినాయి. తర్వాత మనకు వందే మాతరం అనే కావ్యం కూడా స్వాతంత్రోద్యమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రూపొందింపబడినటువంటి ఇతిహాసం, అది ఒక మహాకావ్యం. తర్వాత ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య గారు రామాయణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన శరణాగతి, తర్వాత భారతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కచ్చదేవయాని మొదలైనటువంటి ఖండకావ్యాలు రచించాడు. తర్వాత గుదిమెళ్ల రామానుజాచార్యులు గారు ఆయన రామాయణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని శబరి పాత్రతో ఆయన చక్కని
మరి ఆయన కావ్యాన్ని ఒక ఐతిహాసిక పర్వంగా రచించాడు. తర్వాత చిటిపురులు కృష్ణమూర్తి గారు రామాయణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన కైకేయి పాత్రను చాలా అద్భుతంగా చిత్రించినాడు. ఈ విధంగా రామాయణ భారత ఇతిహాసాల యొక్క ప్రభావం తెలుగు సాహిత్యం మీద మనకు పుష్కలంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు జాతి మీద, సంస్కృతి మీద వాటి యొక్క ముద్ర మనకు విశేషంగా కనిపిస్తుంది. ఇట్లే డాక్టర్ వసునందన్ గారు రామాయణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని భారతం అనే పేరుతో భరతుని యొక్క పాత్ర చిత్రణను అద్భుతంగా చేస్తూ వారు 620 పద్యాలు రచించారు. ప్రాచీనుల మీద కానీ ఆధునికుల మీద కానీ రామాయణ భారతీతిహాసాల యొక్క ప్రభావం విశేషంగా ఉన్నది. ముఖ్యంగా తెలుగు భాషా సాహిత్యాలను ఎప్పటికీ ప్రభావితం చేసే శక్తి రామాయణ భారతీతిహాసాలకు ఉన్నదని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. మా కార్యక్రమాలపై మీ సూచనలు, సలహాలు, అభిప్రాయాలు మాకు తెలియజేయండి. మీ సూచనలు, సలహాలు, అభిప్రాయాలు మాకు తెలియజేయవలసిన చిరునామా: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500003.